በተመካምር ተደረገ ደስታ ምቾት ብዙ አደገ የጥበብራን ነው ድግሱ ኩራስ ሲቀር ከነጭሱ ሳይንስ ደረሰ ተነሱ የተከበራችሁ አድማጮቻችን በማዳመጥ ላይ ያላችሁት የእናንተ ከሆነው አድማስ ሬዲዮ የሚተላለፈውን የመዝናኛና መረጃ ዝግጅት ነው። ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ከአድማስ ሬዲዮ ፕሮግራሞች ጋር ይሁንላችሁ። በሳይንስ ጥናቶች ላይ የተደገፈ የአስትሮኖሚ ታሪኮችን የሚዳስሰው ተከታታይ ፕሮግራም ለዛሬ ያዘጋጀነውን ይዘን ቀርበናል። ከአድማስ ሬዲዮ ጋር መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ፕሮግራሙን በማዘጋጀትና በማቅረብ ማይክ መቅደም ከኢትዮጵያ አብራችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ነው። አድማስ ሬዲዮ የተከበራችሁ አድማስ ሬዲዮ አድማጮች ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። 8ኛዋ ፕላኔት ላይ ደርሰናል። ያየናቸው ፕላኔቶች በሙሉ ማለት በሚቻል ሁኔታ ምድር ላይ ሆነን ያለ ማጉሊያ መሳሪያ በአይናችን ልናያቸው የምንችላቸው ናቸው። ገዝፈው ባይታዩም እንደ ኮከብ አንሰው ይታያሉ። በጥንታውያን ህዝቦችም ለመታየት የቻሉት በዚህ ምክንያት ነው። ፕላኔት ኔፕቱን ከፀሐይ በ4 ቢሊዮን 509 ሚሊዮን 300 ሺህ ኪሎ ሜትሮች ርቃ መገኘቷ ከምድር ላይ ሆነን ማየት እንዳንችል አድርጎናል። የጥንት ህዝቦችም ማጉያ መሳሪያ ስላልነበራቸው ሊያዩት አልቻሉም ነበር። Uranus shares the outer solar system with its sister planet Neptune, a gleaming sapphire some 3 billion miles away from the sun. With the demotion of Pluto, Neptune is now our outermost planet. እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ሴፕቴምበር 23 1846 ኡርቤን ሊቬር እና ጆሃን ጋሊ የተባሉ ተመራማሪዎች የመጉላት አቅሙ ከፍተኛ በሆነ ቴሌስኮፕ ለመጀመሪያ ጊዜ ታየች። ፕላኔት መሆኗን ለማረጋገጥ ሳይንቲስቶቹ ብዙ የሂሳብ ቀመር ማውጣት ነበረባቸው። ፕላኔቷ ለሮማውያን የባህር አምላካቸው ማስታወሻ ብለው በስሙ ሰየሟት። Neptune takes its name from the Roman god of the seas. በቀደም ተከተል ከዩራኖስ ቀጥሎ ከፀሐይ ደግሞ በ8ኛ ደረጃ ላይ ርቃ ትገኛለች። ፕላኔቷ ክብደቷ የምድራችንን 17.5 እጥፍ ይሆናል። የምድር ወገቧ ደግሞ 49528 ኪሎ ሜትር ይረዝማል። Neptune is 2.68 billion miles from Earth. Measuring roughly 30,000 miles, Neptune's diameter is 4 times that of Earth's. በፀሐይ ዙሪያ አንድ ዙር ለማጠናቀቅ 60190.03 ቀናት ወይንም 164 ዓመታት ከ79 ቀናት ይፈጅባታል። በራሷ ዛቢያ ላይ ደግሞ አንድ ዙር ለመዞር 17 ሰዓታት ብቻ ይፈጅባታል። ይህም ማለት ፕላኔቷ ከተገኘችበት ዓመት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1846 አንስቶ ፀሐይን ዙራ የጨረሰችው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። Because Neptune is so far out in space, it takes it a very long time to go around the sun. Poor Neptune takes over 164 years to finish an orbit around the sun. The last time that Neptune was in the same place it is now was before the American Civil War, before computers, phones, airplanes or cars had been invented. Neptune has the longest orbit of any planet in the solar system. የቅዝቃዜ መጠኗ ከዜሮ በታች በአማካኝ 201 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይንም ደግሞ 393.8 ዲግሪ ፋራናይት ይደርሳል። Neptune is the coldest planet in the solar system, maintaining a fairly consistent average of -201 degrees Celsius or -393 degrees Fahrenheit towards the planet's equator. Temperatures can get as cold as -218 degrees Celsius, while temperature at the South Pole is about 10 degrees Celsius warmer. ኔፕቱን እንዳየናቸው አብዛኞቹ ፕላኔቶች የተሰራችው ከሃይድሮጂን ከሂሊየም እና ከሚቴን ከተባሉ ጋዞች ነው። ሚቴን ጋዝ በተፈጥሮ ቀይ ቀለም ውጦ የማስቀረት ባህሪ ያለው ከፀሐይ በመጠኑ ፕላኔቷ ላይ የሚያርፉት ጨረሮች ከውስጣቸው የሚገኘውን ቀይ ቀለም ውጦ ስለሚያስቀረው ፕላኔቷ ላይ ጎልቶ የሚታየው ሰማያዊ ቀለም ነው። ስለዚህ ፕላኔቷ ደማቅ ሰማያዊ ቀለም አላት። Neptune is another gas giant. And like Uranus, it has methane in its atmosphere, so it also looks blue. In the outer planets, there's methane, which is natural gas. Sunlight converts it to complex particles as well, which forms a haze, which is the reason the planets don't have a very sharp, but have a fuzzy look to them. Scientists speculate that Uranus and its celestial neighbor Neptune form the same way.
ፕላኔቷ እጅግ ፈጣን ነፋሳት በውስጧ ይዛለች። እነዚህ ነፋሳት በሰከንድ 600 ኪሎ ሜትሮች ይወነጨፋሉ። Like all the outer planets, Neptune rotates much faster than Earth, and this rapid spin helps to create violent winds. In fact, the highest winds recorded on any planet in the solar system are on Neptune. You have winds of sometimes over 1,000 miles per hour, and commonly 750 miles per hour. እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1989 ፕላኔቷ ላይ እጅግ ግዙፍ ማዕበል ተነስቶ ነበር። ሳይንቲስቶቹ ዘ ግሬት ዳርክ ስፖት ብለው ይጠሩት ነበር። ይህ ማዕበል በራሱ ዛቢያ ላይ ለመዞር 19 ቀናት ይፈጅበት እንደነበረም ይወሳል። ለ5 ዓመታት በፕላኔቷ ላይ ሲዘዋወር ቆይቶ እንደጠፋ ነው የሚነገረው። These are giant storm systems that would dwarf anything that we see on Earth. In 1989, Voyager 2 snapped a photograph that shocked the mission scientists. Neptune had a huge storm, a great dark spot in its southern hemisphere, stretching 8,000 miles wide, large enough for our Earth to fit in the center. Just 5 years after the spot was first discovered, scientists were in for another surprise. The Hubble Space Telescope turned its eye toward Neptune, only to see that the largest storm on the planet was gone. ልክ እንደ ሳተርንና ዩራኖስ ፕላኔቶች ኔፕቱንም በዙሪያዋ ቀለበቶች ይገኛሉ። 5 የሚደርሱ ቀለበቶች። እነዚህ ቀለበቶች የተሰሩት ከአቧራ፣ ከበረዶ፣ ከፍርክስካሽ እና ከትናንሽ አለቶች ነው። Neptune has a few thin rings and 14 moons that we know about. ኔፕቱን በአጠቃላይ 14 ጨረቃዎች ወይም ሳተላይቶች አሏት። ከነዚህ ውስጥ ታዋቂ የሆነው ትራይቶን የተባለው ጨረቃዋ ነው። ይህ ጨረቃ በብዛት የተሰራው ከናይትሮጂን ንጥረ ነገር ሲሆን በተጨማሪም የበረዶ አለቶችና ፍርክስካሾች ይዟል። ከዜሮ በታች 240 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይንም ደግሞ 464 ዲግሪ ፋራናይት ቅዝቃዜን በማስተናገድ የስርዓተ ፀሐያችን እጅግ ቀዝቃዛ ጨረቃ በመሆን ቀዳሚውን ደረጃ ይዟል። እስከዛሬ ኔፕቱንን የጎበኘቻት አንድ መንኮራኩር ናት፣ ቮያጀር 2። ይህች መንኮራኩር እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1989 ፕላኔቷን ስትጎበኛት በህዋ ሳይንስ እስካሁን ድረስ እጅግ አስደናቂ የሆነውን ፎቶ ለማንሳት ችላ ነበር። በዚህ ፎቶ ኔፕቱን ከጨረቃዋ ትራይቶን ጋር ትይዩ ሆነው ይታያሉ። Though only briefly glimpsed in 1989 by Voyager 2, Neptune harbors fascinating moon. Triton, likely captured by Neptune when passing too near, has a surface marked with nitrogen geysers that form a thin atmosphere. የተከበራችሁ የአድማስ ሬዲዮ አድማጮች የጠፈር ጉዳይ ታሪኮች ቀጥለዋል። መልካም ጊዜ ከፕሮግራማችን ጋር እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አድማስ ሬዲዮ የመዝናኛና የመረጃ ፕሮግራም ሌሎች እንድታውቋቸው የሚያስፈልጉ አንዳንድ የህዋ አስገራሚ ነገሮች አሉ። የአፖሎ ጠፈርተኞች የጫማ ኮቴ ጨረቃ ወለል ላይ ዛሬም ድረስ እንዳለ ነው። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ጨረቃ ነፋሳት ስለሌሏት ነው። ፀሐያችን በራሷ ዛቢያ ላይ አንድ ጊዜ ለመዞር እስከ 35 ቀናት ይፈጅባታል። የስርዓተ ፀሐያችን 99.9% ክብደት የያዘችው ፀሐያችን ናት። ሁሉንም ማለት ይቻላል የቀረበው 0.01% አካባቢ የሚሆነው ነው ማለት ነው። በስርዓተ ፀሐያችን ውስጥ ያሉ ፕላኔቶች የቀረውን ክብደት የያዙት ማለት ነው። The sun accounts for 99.8% of the mass in the solar system, and it weighs 300,000 times more than the Earth. ጨረቃ ከምድራችን በየዓመቱ በ4 ሴንቲሜትር ያህል እየራቀች ነው ይላሉ ሳይንቲስቶች። መላው ስርዓተ ፀሐያችን በሚልክ ዌይ ወይም ፍኖተ ሐሊብ ጋላክሲ መሐከለኛ ክፍል ዙሪያ አንድ ዙር ዞሮ ለመጨረስ ከ200 ሚሊዮን ዓመታት በላይ ይፈጅበታል። The sun, which is moving around the center at a velocity of 220 kilometers in second, 140 mile in second, takes 250 million years to complete one trip around the center of the galaxy. The sun has circled the galaxy more than 18 times during its 4.6 billion year lifetime. የአየር ጸባይ ያላቸው ፕላኔቶችና ኮከቦች ብቻ አይደሉም። ህዋ በራሱ የአየር ጸባይ አለው። ኮሮናል ማስ ኢንጀክሽንስ እና የፀሐይ ፍላጻዎች ወይም ሶላር ፍሌርስ የቻርጅድ ቅንጣቶች ነፋሳትን ይፈጥራሉ። እነዚህም ነፋሳት መሬትን በሚመቱበት ጊዜ አውሮራ በምድር ዋልታዎች ላይ ይከሰታሉ። በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ላይም ችግር ሊያመጡ ይችላሉ። በተለይም ሳተላይቶች ላይ ማለት ነው።
ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ የብሪታንያ ሜትሮሎጂ ቢሮ የ24 ሰዓት የህዋ የአየር ጸባይ ትንበያ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ፀሐይ አጥፊ ሊሆን የሚችል ነፋስ ወደኛ ብትለቅ የምድራችን ማግኔቲክ ፊልድ እና ከባቢ አየሯ ከአደገኛ ወጀብ ይጠብቀናል። ላለፉት 45000 ዓመታት ስርዓተ ፀሐያችን 30 የብርሃን ዓመታት ርዝመት ባለው ኢንተርስቴለር ጋዝ ደመና ውስጥ እየተጓዘ ነው። ታዲያ የመሬት ማግኔቲክ ፊልድ ከፀሐይ ነፋሳት እንደሚከላከልልን ሁሉ የፀሐያችን ደግሞ ማግኔቲክ ፊልድ ማለት ነው ሂሊዮስፌር ከዚህ አደገኛ ደመና ይጠብቀናል። We actually live inside the sun's atmosphere. We, along with all the other planets, are greatly influenced at its boundary where it's protecting us from the intergalactic winds. ከከዋክብት የመነጨ ብርሃን ምድራችን ለመድረስ እንደየርቀታቸው ከ100 እስከ 1000 ወይንም ደግሞ እስከ ሚሊዮን ዓመታት ይፈጃል። ይህ ማለት ከዋክብትን ቀና ብለን በአይናችን ሆነ በቴሌስኮፕ ስናያቸው ጊዜን የኋሊት አሻግረን እያየን ነው። ምክንያቱም የዛሬ 100 ወይንም 1000 አሊያም ሚሊዮን ዓመታት በፊት የነበራቸውን ገጽታ ነው የምናየው። ለምሳሌ ቤተልጂየስ ኮከብ ምናልባትም እስካሁን በሱፐርኖቫ ፈንድታ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ዛሬ ማታ ሰማያችን ላይ ልናያት እንችላለን። መፈንዳቷ የሚታወቀው ከ1000 ዓመታት በኋላ ነው። ኒውትሮን ከዋክብት በአንድ ሴኮንድ ውስጥ እስከ 600,000 ጊዜ በራሳቸው ዛቢያ ይሽከረከራሉ። እጅግ ኃይለኛ የህዋ የአየር ጸባይ ክስተት ጋላክቲካዊ ንፋስ የሚባለው ነው። እነዚህ ነፋሳት የሚፈጠሩት ከኮከቦች ፍንዳታና ከጋላክሲዎች በሚወጣ አቧራ ወይም ደስት ነው። ይህ ነፋስ ቁሶችን እስከ 100,000 የብርሃን ዓመታት ርቀት የመግፋትና የጋላክሲን ስበት ኃይል የማምለጥ ሁሉ ጉልበት አለው። ይህ ማለት ከፀሐይ የሚለቀቀው ፀሐያዊ ነበልባል ከባድ በሚሆንበት ጊዜ በምድር ላይ ያለ ምንም ነገር የማጥፋት ኃይል ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። A coronal mass ejection, ripping the tail off a comet. When it hit the comet, the tail was cut off like you took a knife, and the tail drifted away, and then it took a little more time for the comet to generate more gas and plasma and dust and create a tail. It tells us about how the solar wind moves in the solar system and how it can affect things. ይሄኛው ደግሞ አስደናቂና አስደንጋጭ ነገር ነው። ከመሬት 63 የብርሃን ዓመታት ርቆ የሚገኘው ፕላኔት HD 189733b የሚባለው ከጁፒተር 13 እጥፍ ትልቅ ነው። ይህ ፕላኔት ምን ያህል ግዙፍ እንደሆነ ለማየት ያህል በስርዓተ ፀሐያችን ካሉ ፕላኔቶች ሁሉ ትልቁ የሆነው ጁፒተር ራሱ መሬታችንን 1300 ጊዜ ይበልጣታል። ይሄኛው ደግሞ HD 189733b የተባለው ፕላኔት ደግሞ 13 ጊዜ ጁፒተርን ከበለጠ እጅግ በጣም ግዙፍ እንደሆነ መገንዘብ እንችላለን። ይህ ፕላኔት 30 እጥፍ መሬት ከፀሐይ ካላት ርቀት ለሚዞረው ኮከብ ደግሞ ቅርበት አለው። የከባቢ አየር ሙቀቱ 980 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ደግሞ 1796 ዲግሪ ፋራናይት ሲሆን በሰዓት 6400 ኪሎ ሜትሮች ወይም 4000 ማይል የሚነፍሱ አደገኛ አውሎ ንፋሶች አሉት። በዚህም ሳቢያ ሞቃታማው ጁፒተር የሚል ቅጽል ስም አውጥተውለታል ሳይንቲስቶቹ። የናሳ ሳይንቲስቶች የሀብል ቴሌስኮፕን ተጠቅመው የዚህን ሲኦላዊ አየር ጸባይ ያለውን ፕላኔት ከባቢ አየር ጥናት አድርገውበታልና የፕላኔቱ ውጫዊ ገጽ ከፍተኛ ፍጥነት ባላቸው ንፋስ የቀላቀሉ ዝናቦች የተሸፈነ ሲሆን በዚህ ፕላኔት ላይ የሚወርደው ዝናብ ውሃ ሳይሆን ከሲልኬት የተሰራ ከድምጽ በ5 እጥፍ በበለጠ ፍጥነት በመጓዝ የመስታወት ስብርባሪዎች ሆኖ ፕላኔቱ ላይ እንደሚዘንብበት አረጋግጠዋል። ያልተለመደ አስገራሚ የኮከብ የአየር ጸባይ ለመመልከት እጅግ ርቀን መሄድ ደግሞ አይጠበቅብንም። የኛው ፀሐይ የማግኔታዊ አውሎ ንፋስ መገኛ ነች። ከነዚህም ውስጥ አንዱ ሲለካ ከመሬታችን ርዝመት 5 እጥፍ የላቀ ሆኖ ተገኝቷል። ይህም መሬታችን ላይ ቢሆን ኖሮ ጨረቃ ድረስ ካለው ርቀት ግማሽ ያህሉ ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። እነዚህ አውሎ ንፋሳት የተሰሩት እጅግ ከሞቁ ጋዞችና ፕላዝማ ሲሆን እስከ 2 ሚሊዮን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ደግሞ 3 ሚሊዮን 600,032 ዲግሪ ፋራናይት የሚደርስ ሙቀትና ወደ 300,000 ኪሎ ሜትሮች በሰዓት የሚሽከረከር ፍጥነት አላቸው። In the fall of 2003, it unleashed an eruption of energy equal to 200 billion hydrogen bombs. The sun affects everything it touches, even us. እኛ ባለንበት ሚልክዌይ ጋላክሲ በአመት አንድ ልክ እንደኛ አይነት ፀሐይ የሚመስል ኮከብ ይፈጠራል። ሌላ አይነት ግን በመቶ የሚቆጠሩ ኮከቦች በየአመቱ ሊፈጠሩ ይችላሉ። ጨረቃ የተፈጥሮ ሳተላይት ስትሆን ፕላኔቶችን ነው የሚዞረው። በእኛ ስርዓተ ፀሐይ ውስጥ ባሉ ፕላኔቶች ጨረቃ የሌላቸው ሜርኩሪና ቬኑስ ሲሆኑ ሌሎቹ ግን ከ1 እስከ 67 ጨረቃዎች አሏቸው። ለምሳሌ ጁፒተር 67፣ ሳተርን 56፣ ዩራኑስ 27፣ ኔፕቱን 13፣ ማርስ 2፣ መሬት 1 ጨረቃ አላቸው። በአጠቃላይ በእኛ ስርዓተ ፀሐይ ውስጥ የሚታወቁ 240 ጨረቃዎች ሲኖሩ የኛዋ የመሬት ጨረቃ በትክክል ፀሐይን መጋረድ የምትችል ወይም ግርዶሽ መፍጠር የምትችል ብቸኛዋ ጨረቃ ናት። የሚገርመው የሳተርን ጨረቃ የሆነችው ታይታን
የጁፒተር ሳተላይት የሆነችው ደግሞ አዮና የኔፕቱን ሳተላይት የሆኑት ትራይቶን የየራሳቸው የሆኑ ሌሎች ደግሞ ጨረቃዎች ወይም ሳተላይቶች አላቸው። ጨረቃ ያላቸው ጨረቃዎች ብለን ልንሰይማቸው እንችላለን። በተአምር ተደረገ ደስታ ምቾት ብዙ አደገ የጥበብ ብርሃን ነው ድግሱ ኩራት ሲቀር ከነጭሱ ሳይንስ ደረሰ ተነሱ የተከበራችሁ አድማጮች ተከታዩን ዝግጅት ሳምንት እንቀጥላለን። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ማይክ መቅደም ነበርኩ። አስተያየቶች ካላችሁ በኢሜል mike@admasradio.info ላይ በተጨማሪ በፌስቡክ እና ትዊተር ላይ ማይክ መቅደም ብላችሁ ልትልኩልኝ ትችላላችሁ። በየጊዜው ዝግጅቶቻችንን አዳምጣችሁ ለምትሰጡን አስተያየቶች ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ከአድማስ ሬዲዮ ጋር ይሁንላችሁ። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።